پر سپریم کورٹ سے سو موٹو لینے کو کہا جاتا ہے۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے الگ الگ اختیارات ہیں۔ دوبارہ سنیے، اہم بیان ہے اس سچویشن میں کیونکہ کچھ ایسی باتیں کی جا رہی تھی۔ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ہر معاملے پر عدالت سے سو موٹو لینے کو کہا جاتا ہے۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے الگ الگ اختیارات ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کمیشن کیوں نہیں بناتی؟ کیا یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ کمیشن بنائے؟ انہوں نے کہا کہنے کو بہت کچھ ہے مگر مناسب ہے کہ لب کشائی کم کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ تفتیش کی ذمہ دار ایگزیکٹو ہوتی ہے یا عدلیہ؟ کمیشن کی بات پاناما لیکس کے تناظر میں بہت اہم ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج ٹویٹ کیا تھا، سوشل میڈیا پر ٹویٹ کیا ٹویٹر پر کہ تاریخ ہماری عدالتوں سے پوچھے گی کہ پیپلز پارٹی نے روز سو موٹو کا سامنا کیوں کیا؟ کیا پاناما پیپرز اتنے اہم نہیں ہیں کہ اس پر سو موٹو لیا جائے؟ یہ بلاول کی ٹویٹ ہے اور آپ نے چیف جسٹس کا انتہائی اہم ریمارک سنا کیونکہ ماضی میں سو موٹو کا ایک ایسا کلچر تھا جو اب نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف رائیونڈ مارچ کے لیے سولو فلائٹ کی بجائے سب کو ساتھ ملانے کی مشن میں مصروف ہے۔ آج جہانگیر ترین اور علیم خان نے کیو لیگ کے رہنما پرویز الہی سے ملاقات کی۔ آپ کو یاد ہوگا دھرنے سے پہلے بھی پرویز الہی سے ملاقاتیں ہوئی تھی، دعوے تھے کہ ہم بھی بہت سارے لوگ لے کے آئیں گے، مگر چودھری برادران دھرنے میں کوئی واضح تعداد میں لوگ نہیں لا سکے، کوئی بڑی تعداد میں لوگ نہیں لا سکے۔ شاہ محمود قریشی نے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق اور پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن اور خورشید شاہ سے رابطے کیے۔ یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے دھرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ دھاندلی پر آپ کا موقف درست، اس کی تحقیقات کی ڈیمانڈ درست، لیکن ہم آپ کے طریقہ احتجاج سے متفق نہیں ہیں۔ آج جب شاہ محمود قریشی صاحب اور سراج الحق نے ساتھ پریس کانفرنس کی تو سراج الحق صاحب نے کہا کہ نجات لندن جانے میں نہیں ہے۔ نجات کا ایک ہی راستہ ہے، نجات لندن جانے میں نہیں ہے، نجات چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کمیشن بنانے میں ہے۔ 24 اپریل کو پنجاب میں ہمارا جلسہ ہوگا۔ ان 12 دنوں میں کوئی ایسا ڈیسیجن نہ دیا کہ جس سے ہمیں یکسوئی ہو کہ ہاں یہ کمیشن با اختیار اور اس کے فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو 24 اپریل کے پروگرام میں ہم آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ کیا صورتحال پھر وہی بنے گی کہ آپ کی ڈیمانڈ کے ساتھ لیکن آپ کے طریقہ احتجاج کے خلاف؟ یہ جو 24 اپریل کا احتجاج ہے کرپشن کے خلاف، جماعت اسلامی اس کا پاناما لیک سے پہلے ہی اعلان کر چکی تھی۔ اس پورے سینیریو میں پیپلز پارٹی بہت اہم ہو گئی ہے، دونوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کس کا سائیڈ لے گی؟ اگر موقف میں ساتھ کھڑی ہوگی تو کیا احتجاج میں بھی ساتھ کھڑی ہوگی؟ آج پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خورشید شاہ سمیت پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، جہاں ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی رائیونڈ مارچ میں دعوت پر تبادلہ خیال ہوا۔ ماضی میں پیپلز پارٹی پر فرینڈلی اپوزیشن کا الزام لگتا رہا ہے، اب کیا کرے گی؟ عمران خان تو خود پیپلز پارٹی کو اتنا ہی کرپٹ کہتے رہے جتنا نون لیگ کو کہتے رہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کرے گا کہ کرپشن کے خلاف نون لیگ کے پر الزام لگاتے ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو اور اپنے الزامات کو بھولے؟ پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید غنی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ 2013 کے انتخابات کے بعد والی صورتحال نظر آتی ہے، کیا پیپلز پارٹی آل آؤٹ ساتھ جائے گی یا وہی معاملہ ہے کہ آپ کے الزامات کو اور آپ کی تحقیقات کے مطالبے کو درست مانتے ہیں لیکن آپ کے طریقہ احتجاج سے اتفاق نہیں کرتے؟ رائیونڈ مارچ میں ساتھ ہوں گے یا صورتحال وہی رہے گی؟ پیپلز پارٹی اس بات کو کم از کم سپورٹ نہیں کرے گی کہ کسی کی رہائش گاہ پر جا کے دھرنا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے لاہور میں کسی اور مقام کا تعین کر لیا جائے، جو کوئی بھی پبلک پلیس ہو سکتی ہے جہاں پر احتجاج ہوتا ہے ہمیشہ، تو ممکن ہے وہاں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہو، اور یہ فیصلہ بہرحال لیڈرشپ نے کرنا ہے۔ آج اعتزاز صاحب نے، خورشید شاہ صاحب نے ان کی باتیں سنی ہیں اور یا پہنچا دی ہوں گی لیڈرشپ کو، یا کل ایک ہماری میٹنگ ہونی ہے یا اس میں یہ ڈسکس ہو جائیں گی شاید۔ سید صاحب ویسے بھی کیا کوئی حد نہیں ہے پیپلز پارٹی کے جس تک وہ جا سکتی ہے؟ آپ ان کے میفیر اپارٹمنٹ پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کو تانا پڑتا ہے سرے محل بھول گئے کیا؟ آپ کی طرف سے اعتراض آتا ہے اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے کہ میاں صاحب کی کوئی نہیں، طبیعت خراب، ایسے ہی جا رہے ہیں لندن، تو بعد میں جواب آتا ہے کہ زرداری صاحب کی کون سی طبیعت خراب ہے جو پاکستان نہیں آتے اور اتنے عرصے سے باہر ہیں؟ تو آپ کی ایک حد نہیں ہے کیونکہ آپ جو تانا دیتے ہیں جواب میں آپ کو ایکولی پڑتا ہے آپ کی لیڈرشپ کی وجہ سے؟ دیکھیں، ایک تو فرق ہے سرے محل کے کیس میں اور اس میں۔ سرے محل کے کیس کو باقاعدہ چلایا گیا ہے، آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے ہیں اور عدالتوں میں ہر مقام تک وہ گیا ہے، اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو باتیں آئی ہیں یہ ابھی تک کسی عدالت میں گئی نہیں ہے اور ان کی تحقیقات نہیں ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے۔ چلے اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ سرے محل ٹھیک تھا
تو کیا مطلب ہے کہ پھر یہ ان کی سارے جو کارستانی ہیں وہ بھی جائز ہیں؟ اگر ہمارا کوئی کام غلط تھا تو پھر ان کے کام اس بنیاد پر تو جائز ہی کرا دیے جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہتر اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ جو الزامات ان پر لگ رہے ہیں یہ اس کی صفائی دیں, اور ہمارے اوپر اگر کوئی الزامات ہیں تو یہ تحقیقات کرا سکتے ہیں, ادارے ان کے پاس ہیں, پہلے بھی بہت رشید غنی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایک دلچسپ صورتحال ہے کس طرح یہ سب مل کر احتجاج کریں گے. اسی طریقے سے بڑی حیران کن بات نظر آتی ہے کہ اگر حکومت بالکل شفاف ہے تو بارہا سوال کیے جانے کے باوجود, بارہا یہ کہنے کے باوجود ہم بالکل کلین ہیں, اب تک سارے ثبوت سامنے کیوں نہیں رکھے؟ ابھی تک ٹرانزیکشنز کے, لندن کی پراپرٹیز کے سارے ثبوت حکومت کی طرف سے کیوں سامنے نہیں رکھے گئے؟ ایک طرف یہ معاملہ ہے, دوسری طرف جہاں عدالت نے سو موٹو کے حوالے سے اپنا موقف آگاہ کیا, وہاں ایک اور اہم بیان سامنے آیا, اور عدلیہ کا کہنا تھا کہ عدلیہ کو بھی مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے. یہ الفاظ کسی سیاسی رہنما کے نہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہیں. ایک اہم کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس انور ظہیر جمالی نے اہم ریمارکس دیے اور کہا کہ بعض حالات میں عدلیہ کو بھی مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم پر ہمارے سنجیدہ تحفظات تھے مگر فیصلے میں آبزرویشن دے کر مصلحت کے تحت چھوڑ دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے جمہوریت بچانے کے لیے سمجھوتا کیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد آئین میں 21ویں ترمیم فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے لائی گئی تھی تاکہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث افراد کو فوجی عدالتوں کے تحت سزا دی جا سکے. فوجی عدالتوں کے قیام پر سیاسی اختلاف بھی سامنے آیا تھا. جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا تو 11 ججز نے فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ دیا جبکہ 6 ججز اس فیصلے کی مخالفت میں تھے. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مصلحت کے تحت ہوا تھا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد ایک اہم انٹرویو, اہم انکشافات ہوئے, کس حد تک درست ہیں, کیا معاملہ ہے, سب آپ کے سامنے رکھیں گے. شہریار خان نیازی موجود ہوں گے را کے حوالے سے, الطاف حسین صاحب کے اس کے کنیکشن کے حوالے سے اہم اور کچھ الگ باتیں کر رہے ہیں. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. متحدہ قومی موومنٹ کا را سے تعلق کا الزام مسلسل لگتا رہا ہے, مختلف سورسز سے لگتا رہا ہے, مگر اس دفعہ جو الزام لگا ہے اس کی نوعیت الگ ہے. ڈائریکٹ الطاف حسین صاحب پر الزام لگا ہے, ایک ریٹن اگریمنٹ کا الزام لگا ہے, اور جس شخصیت نے لگایا ہے وہ شخصیت ہے جو اس وقت آفیشل کیپیسٹی میں یہ سارے معاملات دیکھتے رہے. اس سے پہلے برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے الزام لگایا, ایم کیو ایم کے باغی رہنماؤں نے الزام لگایا, سرفراز مرچنٹ کی جانب سے بھی سنگین الزامات ہمارے پروگرام میں لگائے گئے. کچھ ڈاکیومنٹس جن کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تسلیم کیا وہ ہم نے آپ کے سامنے سب سے پہلے اس پروگرام میں رکھے. کراچی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی بولتے رہے, یہ سب بولتے رہے, بتاتے رہے, دعوے کرتے رہے. کراچی میں سیکیورٹی حکام نے پریس کانفرنسز میں اس کے دستاویزی ثبوت بھی دکھائے, نہ صرف دستاویزی ثبوت دکھائے بلکہ متحدہ کے وہ کارکنان میڈیا کے سامنے پیش کیے جنہوں نے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تربیت لی. متحدہ اور را کی قربت اور تعلقات کے بارے میں اب ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور پچھلے دعووں سے مختلف ہے. نوعیت الگ ہے, بتانے والے کی بھی اور الزام کی بھی, کیونکہ یہ دعویٰ سابق برطانوی سفارتکار شہریار خان نیازی کی جانب سے سامنے آیا ہے. اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ شہریار خان نیازی کا برطانوی حکومت سے گہرا تعلق رہا ہے اور وہ برطانوی حکومت کی متحدہ کے خلاف چلنے والی تحقیقات سے بخوبی آگاہ رہے ہیں, آفیشلی آگاہ رہے ہیں. شہریار خان نیازی نے تقریباً 12 سال تک برطانوی حکومت کے لیے کام کیا, جبکہ وہ پہلے پاکستانی ہیں جو 3.5 سال ڈیپٹی ہیڈ آف مشن رہے. برطانوی حکومت کے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن پاکستان میں رہے, برطانوی حکومت کرتے رہے. متحدہ سے متعلق برطانوی حکومت کے رابطوں کی نگرانی شہریار خان نیازی نے کی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ستمبر 2010 میں لندن میں عمران فاروق کا قتل ہوا, اس قتل کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تحقیقات شروع کی تو عمران فاروق قتل سے شروع ہونے والی تحقیقات منی لانڈرنگ کیس تک جا پہنچی. پھر ان دونوں معاملات میں شیر خان نیازی کا کلیدی کردار رہا. انہوں نے بہت کچھ دیکھا, پردے کے پیچھے جو کچھ ہوتا رہا اس حوالے سے بھی باخبر رہے, اور جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں اس میں وہ یہ نہیں کہتے کہ آج سے پہلے جو ہمیں پتا تھا کہ محمد انور طارق میر صاحب نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے آگے مانا کہ وہ را سے تعلقات رکھتے تھے, فنڈنگ لیتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ صرف انہوں نے نہیں مانا, الطاف حسین صاحب نے خود برطانوی آفیشلز کے آگے مانا کہ را سے ان کا ایک اگریمنٹ ہے, ریٹن لکھا ہوا اگریمنٹ ہے. ہمیں مصطفیٰ کمال صاحب کے تھرو پتا چلا کہ دبئی میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں نے اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کو بتایا کہ را سے تعلقات کنفیس کیے ہیں محمد انور اور طارق میر نے. مگر شہریار خان نیازی صاحب کہتے ہیں اس سے آگے بڑھ کے ایک بات
کہ خود برطانوی حکومت نے 2 دفعہ رحمان ملک صاحب کو اس حوالے سے بتایا کہ را کے تعلقات ہیں، اور الطاف حسین صاحب نے اس حوالے سے جو بھی ان کے کنفیشنز ہیں. چودھری نثار، رحمان ملک اور برطانوی ہائی کمشنر کے درمیان جو ملاقاتیں ہوتی رہیں وہ شہریار خان نیازی کو کتنی پتہ ہیں؟ ان ملاقاتوں میں کیا باتیں ہوتی رہیں؟ وہ کیا معاملات ہیں جو برطانوی حکومت نے پاکستان کے سامنے اٹھائے؟ ان سب سے اگر کوئی آگاہ ہے تو وہ شہریار خان نیازی ہیں. ان سے پوچھیں گے متحدہ پر کبھی یہ الزام لگتا ہے کہ وہ را کے لیے کام کر رہی ہے، اور کبھی الزام لگتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے لیے کام کر رہی ہے. یہ بھی الزام لگا ہے اب کہ صرف کراچی کے حالات خراب کرنے میں نہیں بلکہ بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے اس میں جو را کے مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے، رابطہ درمیان میں کرانے کے لیے سیپریٹسٹ سے بڑا کردار ادا کیا متحدہ قومی موومنٹ نے. ان سب سے اگر آگاہ ہیں تو برطانوی ہیڈ آف مشن کراچی شہریار خان نیازی ہیں. ان سے اس حوالے سے پوچھیں گے، متحدہ قومی موومنٹ کا موقف سامنے رکھ دیں، اور پھر شہریار خان نیازی سے اس حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ ان کے الزامات، شہریار خان نیازی کے الزامات مسترد کرتے ہیں. رابطہ کمیٹی کے مطابق MQM قائد کی کبھی بھی اس طرح کی کسی بھی غیر ملکی سفارتکار سے کوئی ملاقات نہیں. انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی، اور نہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والے بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ ان کا کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی معاہدہ ہے. رابطہ کمیٹی اس طرح کے الزامات کو مسترد کرتی ہے، اور اس خبر کے حوالے سے قانونی ایکشن لیا جا رہا ہے. MQM رابطہ کمیٹی کے مطابق متحدہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے فورن کامن ویلتھ آفس اور دوسرے برطانوی حکام سے رابطہ کر رہی ہے، جبکہ الزامات کی زد میں آنے والے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے بھی سختی سے تردید کی. کہا کہ انہیں متحدہ کے را سے تعلقات پر کوئی بریفنگ نہیں دی گئی. یہ سراسر جھوٹ ہے. ان کے اپنے جواب میں لکھا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور رحمان ملک نے واضح کیا کہ وہ شہریار خان نیازی کے خلاف قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں. رحمان ملک نے اس حوالے سے اپنی قانونی ٹیم کو ہدایت بھی کر دی ہے. ان کے مطابق ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق برطانوی ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کراچی شہریار خان نیازی. شہریار خان نیازی صاحب بہت شکریہ. آپ نے جو باتیں کی اس پر دونوں کا جو رپلائی پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کہ آپ نے جو بھی باتیں کی وہ غلط، کوئی کانٹریکٹ نہیں، کوئی الطاف حسین صاحب کی ملاقات نہیں، کوئی ان کی طرف سے اس قسم کی کنفیشن نہیں، اور آپ تیار ہو جائیں، آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی. بالکل کریں، مجھے بلکہ بتا دیں کہ کہاں بھیج رہے ہیں نوٹسز، اور میں بالکل انتظار کرتا ہوں. جہاں یہ نوٹسز بھیج رہے ہیں، آئی تھنک لیگل ایکشن کا کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل کہہ رہے ہیں. یہ لیگل ایکشن کا کہہ رہے ہیں. مجھے بالکل بتائیں کہ کہاں بھیجیں گے نوٹسز. میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. UK میں ہی ہوگا شاید کیس. تو آپ UK میں یہ بات ماننے کو اور عدالت کے سامنے جانے کو تیار ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی تھی برطانوی آفیشل سے جس میں انہوں نے کنفیس کیا تھا کہ وہ را کے لیے کام کرتے ہیں؟ بالکل. میں نے جو انٹرویو کیا تھا اور جو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ ایک فیکچول ہے جس کے ایویڈنس کے بیس کے اوپر ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے. ملاقات ہوئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. مطلب اسٹینڈ بائی واٹ آئی سیڈ. مطلب آپ اگر اس بات پر قائم ہیں تو ظاہر ہے پھر عوام کے سامنے آپ ایک دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں سید مرتضیٰ شاہ سے بات کرتے ہوئے کہ ایک ملاقات ہوئی تھی، اس نے ظاہر سب کے رسپانس آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم لیگل ایکشن لیں گے، برطانوی آفس سے بھی بات کریں گے. کس قسم کی ملاقات تھی جو ہوئی ہے، اور آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات تھی؟ کچھ بتائیے عوام کو کہ کیا ملاقات تھی، کیا ہوا تھا. چلے میں یاد دہانی کے لیے وہ پورا ایک آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیا کیا ہوا اس میٹنگ کے اندر. میرے خیال سے اس سے سب کو سمجھ آ جائے گی کیسی میٹنگ ہے، اور شاید انہیں بھی یاد آ جائے جو الطاف حسین صاحب ہیں اور ان کی ٹیم کو. ایک آفیشلی ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ کال کرنی ہے، جس میں ایک برطانوی آفیسر تھے ڈپلومیٹک سروس کے جن نے ان سے جا کے ملنا تھا. تو بیسکلی وہ ملاقات ارینج ہوئی اور ہو گئی. وہاں اس ملاقات کے اندر الطاف حسین صاحب نے ایکچولی کہنا شروع کر دیا کہ میں کرتا ہوں را کے لیے کام. انہوں نے ایکسیپٹ کیا خود ہی والنٹریلی، کسی نے پوچھا نہیں تھا، انہوں نے خود بتانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. پھر اس جو آفیسر ان سے ملنے گئے تھے ان نے ان کو وہاں روکا. انہوں نے کہا دیکھیں ایک منٹ، یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں مجھے ریکارڈ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اور مجھے دو چیزیں انہوں نے کہی کہ مجھے یہ ریکارڈ کرنی پڑیں گی اور مجھے ایک اور بندہ بٹھانا پڑے گا اس میٹنگ کے اندر. یہ آفیسر کہہ رہے ہیں؟ یہ آفیسر ان کو کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بٹھا لیں، ٹھیک ہے، اور ریکارڈ کر لیں. تو دیٹ میٹنگ واز ریکارڈڈ ہے وہ میٹنگ. ٹھیک ہے جی، آفیشلی ایک. اور دوسرا وہاں ایک اور جو پرسن ہے ان کو بٹھایا گیا تھا، ایک اور افراد وہاں اس میٹنگ کا حصہ بنے تھے جب یہ کیا تھا. اور ان نے کیا کہتے ہیں کنٹینیو کیا بولنے کے لیے کہ وہ را کے لیے کام کرتے ہیں. اگین میں واپس کہتا ہوں کہ بڑے پراؤڈلی
बड़ा सीना ठोक के बोला कि मैं रॉ के लिए काम करता हूँ। देखिए, जब आप कहते हैं कि दैट मीटिंग एंड दैट इंटरव्यू वाज रिकॉर्डेड, इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि उस इंटरव्यू की या उस ब्रीफिंग की या वो जो भी अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा उसकी एविडेंस मौजूद है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आप कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब से मुलाकात जो करने गया बरतानवी ऑफिशियल वो इस मकसद के लिए थी नहीं, तो अल्ताफ हुसैन साहब क्यों बोलेंगे कि भाई मैं रॉ के लिए काम करूं? फिर किस मकसद के लिए वो मुलाकात थी, क्यों मुलाकात हो रही थी? वेल, एक ऑफिशियल कॉल थी, नॉर्मल कॉल थी, बट अगेन ये तो अल्ताफ हुसैन साहब ही बता सकते हैं कि उनने खुद क्यों बोला कि मैं काम करता हूँ रॉ के लिए। और जब रॉ के लिए काम करने का बोला, मैं एक चीज जरा आवाम को बताइए। देखें, आपकी पोजीशन बड़ी सीनियर थी, आप पहले पाकिस्तानी हैं जो इतने हाई पोजीशन पर पहुंचे, डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन बने आप। तो ये जो बातें आप बता रहे हैं, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, आपको किसी थर्ड पर्सन ने बताई है, या फैक्ट्स हैं जो आप बयान कर रहे हैं जिनको आप सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप चैलेंज कर रहे हैं कि जाना है तो कोर्ट में जाए? हाँ जी, बिल्कुल, आई स्टैंड बाय मैंने जो कहा है। ऑब्जर्वेशन, थर्ड पर्सन, इसका एविडेंस है, देयर इज एविडेंस। और ये मैंने कहा, पहले आपको कहा कि ये मीटिंग रिकॉर्डेड है, ओके, और इसके विटनेसेस भी हैं जो उसके अंदर बैठे हैं मीटिंग के अंदर, ठीक है जी। जिसके सामने बोला है ना, तो वो विटनेस ही होगा ना जिसने सुना है। तो रिकॉर्डेड है, विटनेस है, एविडेंस है, ये तो कोर्ट में आराम से प्रूव हो सकता है। इसके अलावा आप जब बात कर रहे हैं, कोई और एविडेंस ऐसी है जो आपने देखी है कि अनवर साहब हों, तारिक मीर साहब हों, उनके हवाले से बहुत सारी बातें आई, अल्ताफ हुसैन साहब हों, कि उनके कोई रॉ के साथ कोई कम्युनिकेशन है, कोई ऐसा मामला है, उन्होंने कन्फेस कर लिया, आप बता रहे हो, ज़ाहिर आप कह रहे हैं एविडेंस मौजूद है और आप अपनी बात पर कायम है, बड़ी बात है, आप कह रहे हैं कि आप अदालत में भी जाने को तैयार है, मगर कोई और एविडेंस आपने देखी है इस कम्युनिकेशन की? देखिए, एविडेंस तो बहुत है कि जो रॉ से अल्ताफ हुसैन और उनकी टीम की, अगेन मैं कहता चलूँ कि आप सेपरेट कर दें प्लीज़ एमक्यूएम को और अल्ताफ और उनकी टीम को, अल्ताफ हुसैन साहब और उनकी टीम को अलग कर दें। Why would you say that? पूरी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब की टीम नहीं है? नहीं, उनको पता है, यहाँ तो किसी को नहीं पता कि वो क्या करते हैं, तो अनफॉर्चुनेट है ना, और उनको पता नहीं है, उनको मिलाने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ। मतलब एक जनरली वो तो फॉलो कर रहे हैं ना उनको लीडर समझ के, अब उनको तो नहीं पता कि क्या उनका मैंडेट जो उनको दे रहे हैं या जो इन्फ्लुएंस दे रहे हैं वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, उनको तो नहीं पता। कराची के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को जो बात पता है, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कराची की क़यादत को कैसे नहीं पता? नहीं, क्योंकि इसका एविडेंस आया है और बहुत कम लोगों को पता था, इसलिए मैं आपको इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम लोगों को पता था। आपकी जो कम्युनिकेशन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कराची की क़यादत, लंदन की क़यादत और फिर बरतानवी ऑफिशियल से हुई, उसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि कराची में बहुत कम क़यादत को ये बात पता थी? कराची में एक्चुअली कम क़यादत क्या, मेरे ख्याल से जो इनकी लीडरशिप होगी उसमें तो नहीं पता होगा किसी को, बहुत ही आई वुड बी सरप्राइज कि पता होगा। आप कोई एविडेंस दे सकते हैं मोहम्मद अनवर से, तारिक मीर से, अल्ताफ हुसैन साहब से मुताल्लिक? एविडेंस मौजूद है, कन्फेशन स्टेटमेंट्स हैं। वो जो स्कॉटलैंड यार्ड वाला है, मैं आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ कि आपके पास इसके अलावा कोई एविडेंस है? इन्वेस्टिगेशन तो स्कॉटलैंड यार्ड कर रही थी ना, तो उसने ही जमा किए ना ये सारे सबूत, ठीक है, जो सबूत आए हैं सामने सारे उसी ने जमा किए। अगेन आप क्या कहते हैं, बात कर रहे हैं कि यहाँ की लीडरशिप को नहीं पता था, मैं आपको रेफ़र करता हूँ, वो दुबई में इनकी मीटिंग हुई थी जिसमें सबको पता चला था। मेरे ख्याल से 8 से 9 अफराद थे, मुझे सही तरह पता नहीं, पर मैं वो किस्सा बता देता हूँ सिंस आपने उठा दिया ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जिसका जिक्र किया कि रहमान मलिक साहब, मुस्तफ़ा कमाल भी थे, काफ़ी सारे लोग थे, 8-9 लोग थे। आप कंफर्म कर रहे हैं कि कोई एक ऐसी मीटिंग हुई थी जिसका आपको पता था बतौर डिप्टी? मैं मीटिंग कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, मैं आपसे सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ कि मेरे से जो बात हुई थी, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं था वहाँ, ठीक है, मुझे तो नहीं पता ना कि क्या बोला था। मुझसे आके कोई 3-4 लोगों ने वापसी पे, यूएम पाकिस्तान के लोग, उनने आके मुझसे पूछा कि ये बात हमें बताई गई है, ये सही है कि नहीं। अच्छा, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं जरा कनेक्ट कर सकूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमें बताया कि जी हमें लंदन से कॉल आई, लीडरशिप ने कहा कि भाई ये चीज़ें कन्फेस कराएं, तारिक मीर साहब और मोहम्मद अनवर साहब ये कन्फेस किया है, जाके ये बातें रहमान मलिक को बता दें। आप ये कह रहे हैं कि खुद 4 लोग आपके पास आए मुत्तहिदा के, जब उन्हें लीडरशिप ने बताया कि भाई ये ठीक है बात या नहीं है, इस किस्म के ताल्लुकात हमारी पार्टी के रॉ के साथ, वो 4 लोग आपके पास आए? हाँ, उन 4 लोगों ने मुझसे रब्ता किया और ये सवाल रखा था कि ये पता चला है कि हमें बताया गया कि स्कॉटलैंड यार्ड इन्वेस्टिगेट कर रही है और सामने चीज़ें आई हैं कि रॉ के लिंक्स हैं और ये हमें बताया गया है। तो उस पर मैंने बिल्कुल कंफर्म किया, हाँ सही बात है, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये बात आपको ये बात पहले कैसे पता थी? जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उनके लीडरों को उसी वक्त बताई और वो आपसे पूछने है, तो आपको ये बात कैसे पता थी? देखिए, स्कॉटलैंड यार्ड ने असल में क्या कहते हैं एविडेंस जमा किया है ना, हाँ,
स्कॉटलैंड यार्ड ने एविडेंस जमा किया और वो रखा उनके सामने, मोहम्मद अनवर और तारिक मीर के सामने। ओके, तो उनने भी तभी बताया ना जाके फिर। आपने जो एक और शख्स को इन्वॉल्व किया और बड़ा बड़ा परेशान कुन है, जाती तौर पर बड़ा परेशान कुन है कि पाकिस्तान का साबिक वजीर दाखिला है वो शख्स जिसने हम सब की हिफाजत करनी है, हम सबका के दाखिली मामलात का वो वजीर है, वो ओथ लिया है उसने। आप उन्हें भी कह रहे हैं कि उन्हें ना सिर्फ, हमें तो मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चला कि उन्हें मुत्तहिदा के लोगों ने जाके बताया था, आप ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने 2 दफा उनको बताया था कि भाई इनके ताल्लुकात। बिल्कुल बताया था, और वो उन मीटिंग्स में इनको बताया था लंदन केसेस के बारे में और जो अल्ताफ हुसैन साहब के लिंक्स हैं रॉ से। आपको पता है उन्होंने आपके खिलाफ लीगल चाराजोई के लिए अपनी लीगल टीम को कह दिया, आपके इल्म में है, क्योंकि मैं अगले 3-4 सवाल आपसे रहमान मलिक साहब के हवाले से करूंगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपने जवाब देना ही नहीं देना। उन्होंने कह दिया है कि वो आपको लीगली नोटिस भेजेंगे। मुझे बता दें कहाँ भेज रहे हैं, आप इसके लिए भी रेडी हैं? हाँ बता दें, अगर बोलेंगे तो लंदन का एड्रेस दे देता हूँ मैं। आप तैयार हैं कि आपको लंदन या आपके कराची के एड्रेस पे अगर रहमान मलिक साहब ने भी नोटिस भेजना है, मुत्तहिदा ने भी नोटिस भेजना है? जिसने नोटिस भेजना है भेज दे। मैं एक्चुअली अगेन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ और आपके थ्रू बता भी रहा हूँ इनको सबको कि ये फैक्ट्स हैं, जो मैंने बोला है वो फैक्ट्स है और मैं खड़ा हूँगा उसके साथ जहाँ भी जिसको ले जाना है मुझे। आपने जब मुत्तहिदा का कहा तो आप कॉन्फिडेंट थे क्योंकि आपने कहा कि इट वाज ऑल रिकॉर्डेड या एविडेंस है उसकी, तो आप रहमान मलिक साहब के हवाले से भी यही कह रहे हैं? फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया था केसेस के बारे में और लिंक्स विथ रॉ। ओके, ये बिल्कुल हुआ है और इसका भी एक्चुअली। मगर जब आप फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर का जिक्र करते हैं, आपने आगे एक बात की है और जो बड़ी जो खतरनाक बनती है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप केसेस को फेस करने को तैयार है, तो मैं पूछ लेता हूँ। आप कहते हैं कि उन्हें बताया गया और वो गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद के पास और उन्होंने कहा कि उनकी बरतानवी वजीर दाखिला से बात हो गई है, अल्ताफ हुसैन साहब इन केसेस से बच जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और ये बात फिर पहुंची बरतानवी हुकूमत तक कि उन्होंने मुत्तहिदा को ये गारंटी दी है, तो बरतानवी हुकूमत ने वापस रब्ता किया रहमान मलिक साहब से कि आपने हमारे बिहाफ पर किस किस्म की कमिटमेंट करके आ गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। ये चीज़ भी ऑन रिकॉर्ड है, स्पॉट ऑन है और बिल्कुल सही है। आपको कैसे पता है ये बात? बिल्कुल, मैं डिप्टी हेड मिशन था। नहीं, मैं जानना चाहता हूं, एक बरतानवी हुकूमत है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, ये आप इस पूरे लूप में आते कैसे हैं? मैं डिप्टी हेड मिशन था ऑब्वियसली कराची में, तो एमक्यूएम है किधर बेस्ड। तो आप ये कह रहे हैं कि रहमान मलिक साहब अल्ताफ हुसैन साहब को गारंटी देते हैं जाके, और वो गारंटी जिस तरीके से वो दुबई वाली ब्रीफिंग आपके साथ कुछ 4 रहनुमाओं ने आके शेयर की, कुछ मुत्तहिदा के रहनुमाओं ने आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर की कि भाई रहमान मलिक साहब हमसे ये कह रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, आपके केसेस मैंने बात कर ली बरतानवी हुकूमत से, और वो इन्फॉर्मेशन आप तक जाती है, आपसे बरतानवी हुकूमत तक जाती है, बरतानवी हुकूमत से वापस रहमान मलिक साहब तक जाती है। ये ट्रेल है सर? मैं इस पे ज़्यादा कहूँगा नहीं, बट हाँ मालूमात हमारे पास आई थी, मालूमात रेज किया था हमसे, लोगों ने रेज किया था, मुत्तहिदा के लोगों ने रेज किया था, कुछ लोगों ने रेज किया था कि रहमान मलिक साहब गारंटियाँ देते फिर रहे। जी। आपके रहमान मलिक साहब से कभी मुलाकात हुई? नहीं। लंदन आप गए होंगे, अल्ताफ हुसैन साहब से कभी मुलाकात हुई? नहीं। मोहम्मद अनवर? फ़ोन कांटेक्ट थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा नहीं। और डॉक्टर इशरत अली बात? यस। आप क्लोज रहे उनके? जानता हूँ उन्हें अच्छी तरह। आपने उनसे कहा नहीं कि ये क्या मामले हैं भाई, आपकी पार्टी रॉ एंड ऑल दैट, ये क्या मामले हैं? देखिए, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात इधर ये है कि जो डील कर रहा है इंटीरियर मिनिस्ट्री करती है। आप एग्री करते हैं इससे? ठीक, इंटीरियर मिनिस्ट्री को जब ब्रीफ कर दिया तो फिर तो कोई इक्वेशन में नहीं आता ना। नहीं, यहाँ हमारे पाकिस्तान के साबिक इंटीरियर मिनिस्टर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर सामने आ रहे हैं जिन्हें बरतानवी हुकूमत ने बताया कि भाई ये शख्स है, इनके रॉ से ताल्लुकात हैं, और वो जाते हैं अल्ताफ हुसैन साहब के पास और कहते हैं कि बस आप ठीक रहें, मैंने बात कर ली है। वो मुस्तफा कमाल साहब की मुझे बात याद आ रही है कि वो बार्गेन क्या करते थे इन सारे के सारे मामलात के ऊपर। आपने पाकिस्तानी हुकूमत में कोई हलचल उसके बाद नहीं देखी कि एक हलचल हुई हो और कोई एक्शन डिमांड किया गया हो, आप लोगों से राब्ते किए हो? यहाँ पर आप डिप्टी हेड ऑफ मिशन थे कि भाई ये क्या हो रहा है, बरतानिया से हम प्रोटेस्ट करते हैं कि बरतानवी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ उस दौर में? कुछ ऐसा रहमान मलिक साहब ने नहीं कहा? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कंफर्म करता हूँ कि उनको ब्रीफ कर दिया गया था, और उसके बाद वैसे टू बी ऑनेस्ट हमने सुना नहीं था कुछ, और जब तक मैं था उधर तो मैंने कुछ नहीं सुना टू बी ऑनेस्ट। कोई ऐसा फॉलो अप नहीं हुआ? नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत की नॉट मेरे नॉलेज में नहीं है ये। आपके नॉलेज में नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब एक ऐसे लीडर हैं जो पाकिस्तान की सबसे जो एजुकेटेड क्लास है उसमें उन्होंने राइट फ्रॉम मिडिल क्लास अपना मकाम बनाया है।
इंटेलिजेंट आदमी है, आप कह रहे हैं इतना इंटेलिजेंट आदमी, ज़हीन आदमी, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा हुआ है रॉस से, लिखेगा क्यों अगर एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट करना है? आप कैसे कह रहे हैं रिटन कॉन्ट्रैक्ट? वेल मैं तो कह रहा हूँ कि वो अग्रीमेंट है, अभी भी कह रहा हूँ, तो अगर नहीं है तो उन्हें बोले मुझे कोर्ट ले जाए। नहीं, वो अग्रीमेंट है इसलिए कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा और आपकी इंफॉर्मेशन में आया क्या है, या आपने वो अग्रीमेंट देखा है कि वो अग्रीमेंट है? वो अग्रीमेंट है, एज अ डॉक्यूमेंट है, और मैं अगेन कह रहा हूँ ना कि अगर उनको लगता है कि नहीं है तो मुझे कोर्ट ले जाएं, पता चल जाएगा, वो तो सामने आ जाएगी चीज़। आपने देखा एग्रीमेंट? हाँ, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली उसके फिर और सारी सवाल निकलेंगे उस पर, बट वो मुझे ले जाएं तो आई एम हैप्पी टू। आप कह रहे हो कोर्ट ले जाए अगर नहीं है? आप अग्रीमेंट आपने देखा नहीं देखा इस पर नहीं कमेंट कर रहे, मगर आप पाकिस्तानी हैं? मैं बिल्कुल पाकिस्तानी नेशनल हैं, बरतानवी नेशनल नहीं है आप? नहीं, कराची में ही पले बड़े हैं? बिल्कुल कराची में। कराची ने भुगता है नियाजी साहब, अब मुझे नहीं पता कि आप कितना बताना चाहेंगे और कितना नहीं, मगर अगर आप अग्रीमेंट आपने देखा ही नहीं देखा ये ना बताएं, मगर उस अग्रीमेंट में पाकिस्तान से मुताल्लिक क्या क्या था आप ये भी नहीं बताएंगे पाकिस्तान के अवाम को आपने क्या देखा? चलिए मैं ये बताता हूँ एक्चुअली, और ज़रूरी है मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे घुस के काम करना है, एस्पियोनाज कैसे करना है, मुखबरी कैसे करनी है, किन जगहों से क्या क्या निकालना है मालूमात। तो बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है और मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा। हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि प्रॉबेबली वो उसकी परसेंटेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या इफेक्टिवनेस वो प्रॉबली आगे पीछे होती रहती है, प्रॉबली 60-65% भी हुआ होगा एक टाइम पे। एक मिनट, आप कह रहे हैं एस्पियोनाज है पाकिस्तान के, मतलब सीक्रेट्स की बात है, क्या उस एग्रीमेंट में आपने कहा 60-65%, अगर मैं डॉट्स कनेक्ट कर सकूं, आप ये कह रहे हैं कि क्या उसमें पाकिस्तान में हालात ख़राब करना भी शामिल है? देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा प्लान्ड किस्म का वो एग्रीमेंट है। मैं बड़ा स्पेसिफिक हूँ, आई एम सॉरी, पाकिस्तान में इस शहर में या इस शहर के बाहर, क्योंकि आपने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया, वो भी उसमें हालात ख़राब करना भी शामिल है या नहीं? देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें फॉर इंस्टेंस अगर मालूमात लेना है वगैरह चीज़ें करना है तो वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो नहीं होगा ना। मालूमात एक चीज़ है सर, आपने कहा मालूमात, अब मालूमात किन इदारों के हवाले से, मैं फिर आता हूँ हालात पे, किन इदारों के हवाले से, कि कोई इदारे हैं, कोई पाकिस्तानी इदारे हैं, उनकी पाकिस्तान में सब कुछ पाकिस्तान में, सब कुछ पाकिस्तान में। और ये मुत्तहिदा का अल्ताफ हुसैन साहब का अग्रीमेंट है रॉ से? ये MQM का नहीं, ये अल्ताफ हुसैन उनकी टीम का अग्रीमेंट है। नहीं, मगर कराची के अलावा ऐसी क्या पहुंच है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जिसका वो अग्रीमेंट कर सकते हैं? उन्हें फैसिलिटेट किया ना बलोची इंसर्जेंट से जो मीटिंग थी। नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब ने कैसे फैसिलिटेट किया? आज तक किसी बलोच इंसर्जेंट ने नहीं किया कहा, आज तक जो FC ने लोग अरेस्ट किए उन्होंने नहीं कहा कि जी इसके पीछे मुत्तहिदा थी, इन अरेस्टेड लोगों ने बताया। आप कह रहे हैं कि इन इंसर्जेंट्स के पीछे अल्ताफ हुसैन साहब थे? अल्ताफ हुसैन और उनकी टीम ने फैसिलिटेट किए कॉन्टैक्ट्स रॉ के साथ। आई स्टैंड बाय दिस, मैंने कहा ना, ये है, इसका एविडेंस है। इसके ऊपर भी आप तैयार हैं कोर्ट? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये भी रिकॉर्डेड एविडेंस है इसका भी? बिल्कुल एविडेंस है इसका, बड़ा पक्का एविडेंस है एक्चुअली। क्या कराची के हालात ख़राब होने में या बलूचिस्तान के हालात ख़राब होने में इस किस्म की कोई चीज़ आपने एग्रीमेंट में देखी? देखिए वो एक जनरल एग्रीमेंट है जिसमें बात की है क्या क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ा बड़ा स्ट्रेटेजिक सा है, और फिर वो इंडिविजुअल उनकी कम्युनिकेशन भी चलती रहती है, तो वो कम्युनिकेशन भी है एक्चुअली। दैट मी बल्कि आपके उससे मैं बता देता हूँ ताकि पता चले कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ और सीरियस हूँ मैं इस बात में। और ये फिर क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं अनवर साहब से। एक कम्युनिकेशन है, ईमेल है, जिसमें उनको एक थैंक यू की ईमेल है रॉ की तरफ से। मोहम्मद अनवर साहब को एक थैंक यू की ईमेल है रॉ की तरफ से? बिल्कुल, उनसे आप पूछ लें कि वो थैंक यू क्यों कह रहे थे इनको उस ईमेल में। तब अब आप एक मिनट, आपको ये पहले बात बताएं कैसे पता है, बिकॉज आप एग्रीमेंट से लेके अब एक ईमेल पर आए जिसमें आप कह रहे हैं कि आपने कैसी ईमेल देखी है जिसमें रॉ कह रहा है मोहम्मद अनवर को थैंक यू। तो आप ये सवाल उनसे करें और उनसे पूछें कि क्यों कह रहे थे और उनने क्या जवाब दिया। और इस चीज़ की भी एविडेंस है और आप इस चीज़ पर भी अदालत में जाने को तैयार? बिल्कुल, और ये 2001 और 2005 के बीच की बात है, तो उनको याद आ जाएगा। देखिए एक मसला है, आप जितने भी इल्जामात लगाते जा रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रही है झूठ है, अच्छा, रहमान मलिक साहब कह रहे हैं झूठ है, और वो आपको अदालत में ले जाने की बात कर रहे हैं। जो अदालत में मामला होगा वो आप लोगों का होगा। आप क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से एक बात कर रहे हैं तो कम से कम पाकिस्तानी अवाम के लिए आप कोई एक एविडेंस आज ना दें, आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद, मगर एक कोई एविडेंस आप नहीं शेयर करेंगे इस अवाम के साथ? ठीक, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आपने ये रेस कर दिया, मैं थोड़ा सा अफेंडेड हूँ
کہ ان نے بیسکلی کہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں صحیح. ٹھیک ہے, یہ ایم کیو ایم اور میرے خیال سے فارمر انٹیریئر منسٹر کا کوئی اسٹیٹمنٹ انہوں نے تو جو بلیٹنٹ لائے کا ہے, سراسر جھوٹ کا ہے. ہاں ٹھیک ہے جی, لیٹس ٹیک ایک پوائنٹ ایٹ اے ٹائم. جو ان نے کہا ہے آفیشیل میٹنگ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ایکچولی ایکسپلین کر دیا کیسے ہوئی. مجھے ایک بریک لینا, میں آپ یہ چیز ایکسپلین کیجئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ افینڈ ہوئے ہیں اس بات سے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ افینڈ ہونے چاہیے کہ آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں, ان کے افینڈ ہونے پر آپ کیوں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں. شہریار خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر ہے جو باتیں کر رہے ہیں آج سے پہلے سنی نہیں گئی, اور جو باتیں کر رہے ہیں اس کی ایویڈنس موجود ہے, آنکھوں سے دیکھی ہوئی. پاکستان کے خلاف ایک اگریمنٹ ہے, کہہ رہے ہیں لکھا ہوا اگریمنٹ ہے. مشکل باتیں ہیں. اور دوسرا ایک معاملہ ہے جو کہ شہریار خان نیازی صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ الطاف حسین صاحب پاکستانی نہیں برطانوی سٹیزن بھی ہیں, تو ان کی پھر سوائل تو یوز ہو رہی تھی پاکستان کے خلاف. یہ معاملہ کیا ہے, ایک بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. شہریار خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر انہوں نے جو باتیں کی ہیں انپریسیڈنٹڈ ہیں, عدالت میں دونوں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. رحمان ملک صاحب کو بھی, متحدہ قومی موومنٹ کو بھی چیلنج بھی کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں میں برطانیہ میں میرا جو ایڈریس ہے وہ بھی دے دیتا ہوں, جو کراچی کا ایڈریس ہے وہ بھی دے دیتا ہوں جہاں نوٹس بھیجنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ اس بات پر اوفینڈڈ ہیں کہ یہ دونوں اوفینڈڈ ہیں اور آپ کے خلاف لیگل چارہ جوئی کرنا چاہتے ہیں. کیوں سر؟ ٹھیک ہے, ایز میں نے کہا میں اوفینڈڈ ہوں, اور کیا کہتے ہیں, لیٹس ٹیک ون پوائنٹ ایٹ اے ٹائم. الطاف حسین صاحب کو اگین میں اس پروگرام کے تھرو میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپالوجائز کر دیں, ورنہ میں ایویڈنس ریلیز کرنا شروع کر دوں گا اگلے ہفتے. 7 دن دے رہا ہوں, اور آپ کو ہی دے دوں گا, آپ ریلیز کر دیے گا. ایک منٹ, اپالوجائز ٹو ہو, کس کو اپالوجائز کریں, کس سے معافی مانگیں؟ پاکستان سے بھی کریں جو کیا ہے پاکستان کے ساتھ. یہ ایکسیپٹ کریں کہ میٹنگ ہوئی تھی. 7 دن دے رہے ہیں, 7 دن دے رہا ہوں, اور ایکسیپٹ کریں یہ کہ وہ میٹنگ ہوئی تھی, ورنہ میں ایویڈنس ریلیز کرنا شروع کر دوں گا. مجھے کلیئر کرنے دیں. آپ کہہ رہے ہیں اس میٹنگ کا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ برطانوی آفیشل سے, جس میں الطاف حسین صاحب نے کہا کہ میں رو کے لیے کام کرتا ہوں اور میرا ایک اگریمنٹ موجود ہے, اس کی کنفیشن دیں, ورنہ آپ ایک ہفتے بعد ہمارے اس پروگرام کے پلیٹ فارم پر ایک ہفتے بعد ایویڈنس دے دیں گے. بالکل, میں پروگرام پہ ہوں نہ ہوں, اگر بلائیں گے تو بالکل آؤں گا. اور اپالوجائز کریں, اپالوجائز کریں اور بولیں کہ یہ ایکسیپٹ کریں کہ وہ میٹنگ ہوئی تھی. اگر نہیں کریں گے میں ریلیز کر دوں گا. میں ڈیفینیٹلی بتاؤں گا. انفیکٹ آپ مل جائیں گے پھر ایک ہفتے بعد, یا آپ گم ہو جائیں گے اس ایک ہفتے بعد اس ایویڈنس کے. میں آپ کو ہر روز بتاؤں گا کہ میں ہوں کدھر. آپ ہر روز بتائیں گے. میں آج سے کاؤنٹ, اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ ہر روز بتائیں گے, میں آج سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتا ہوں. میں ہر روز بتاؤں گا کہ نیازی صاحب 6 دن رہ گئے, 5 دن رہ گئے, اور الطاف صاحب کو بتاؤں گا, صرف آپ ہی کو نہیں, انہیں بھی بتاؤں گا 6 دن اور 5 دن رہ گئے. بالکل, آپ کو میں ہر روز فون کر کے بتاؤں گا کہ میں کدھر ہوں. ٹھیک ہے, آپ مجھے اپنا نمبر دیجیے گا, اور میں آپ کو فون کر کے بتاؤں گا کہ میں کدھر ہوں. آپ ابھی بڑی مشکل سے ٹریس ہوئے ہیں 3-4 دن میں. آپ کہہ رہے ہیں چلو ٹریس تو کر لیا نا, پھر اور کوئی کسی نے ٹریس نہیں کیا, اب ہو گیا ہوں تو میں ہوں نا ادھر. اچھا, پھر ٹیوزڈے, نیکسٹ ٹیوزڈے, آج منگل ہے, ٹیوزڈے تک ٹائم ہے, وینسڈے کو بالکل. اگر الطاف حسین صاحب پبلکلی اپولوجائز نہیں کریں گے اس میٹنگ کا اور اس میٹنگ کی کنفیشن کا, اور آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف کام کرنے کا, بیسیکلی ان کو کیا کہتے ہیں, ان کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میٹنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ میں کہہ دیں گے میٹنگ ہوئی تھی مگر میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. پھر پہلے یہ تو مانے نا, پہلے میٹنگ تو مانے نا. اچھا, میٹنگ مان جاتے ہیں تو آپ کے پاس اس بات کا ایویڈنس ہوگا نا کہ میٹنگ ہوئی تھی, اس بات کا ایسا ایویڈنس ہے کہ کنفیشن بھی ہوا تھا. تو بالکل کنفیشن تو ہے نا, تو 7 دن وہ بھی دیں گے آپ, 7 دن میں ریکارڈڈ ہے, ایویڈنس آئے گا, آنا شروع ہو جائے گا if he doesn't start accepting. ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں 1 by 1 آپ ہمارے پروگرام میں ایویڈنس ریلیز کرنا شروع کریں گے نیکسٹ ٹیوزڈے آن, اور اس کے بعد فالو اپ یہ ہو سکتا ہے کہ میں یو کے جا کے ان کو لیگل نوٹس بھی دے دوں. لیگل نوٹس آپ کیسے دیں گے؟ آپ ان پر الزامات لگا رہے ہیں, لیگل نوٹس وہ دیں گے. آپ کس بات پہ لیگل نوٹس دیں گے؟ میں غلط بول رہا ہوں. برٹش سٹیزن ہے, اور یہ ساری چیزیں پروو کر رہی ہیں کہ برٹش سٹیزن, اور صرف جو پاکستانی نہیں ہے, صرف وہ برٹش گورنمنٹ کی سوائل پر بیٹھ کر یہ سارا کا سارا کام کر رہا تھا, ایک دوسرے ملک کی ایجنسی کے ساتھ کولیبریٹ کر کے پاکستان کے خلاف. دیکھیں, انویسٹیگیشن کر کے ایویڈنس کس نے نکالا ہے؟ اسکاٹ یارڈ نے. تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کدھر ہے؟ برطانیہ میں. تو there's your answer. وہ جو کیس جس نوعیت کا ہے, جو کچھ آپ نے دیکھا ہے, اس کے بعد کیس کسی منطقی انجام تک پہنچا کیوں نہیں پھر برطانیہ میں, اگر برطانیہ اتنا سنسیئر ہے اور وہ الطاف حسین صاحب کی کسی اور سے MI6 سے کسی اور سے کوئی ایفیلیشن نہیں؟ دیکھیں, انہوں نے بتایا, ابھی میں دیکھ رہا ہوں ٹو بی آنیسٹ, اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے, پر میں میڈیا کے تھرو دیکھتا رہتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوآپریشن کچھ ہو رہی ہے اب. میں نے پریس کانفرنسز بھی دیکھی ہیں, کچھ چیزیں آپ لوگ نے ریویل کی ہیں وہ آئی ہیں, اس کے بھی فالو اپس ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے. تو کوآپریشن تو ہو رہی ہے, اس پہ کام میرے خیال سے ہونا شروع ہو گیا. نہیں صاحب, مجھے ایک بات بتائیے, آپ
3 साल हो गए आपको छोड़े हुए? ये हाँ जी, 3 साल हो गए। 3 साल होने वाले हैं। और पाकिस्तानी से मुताल्लिक मामलात थे, ये सारी की सारी बातें थी जिन सालों में आपने छोड़ा है, उन सालों के बाद भी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। कराची में 2000 बंदा मारा गया, 13 में 1500 एक बंदा मारा गया, उसके बाद कराची ऑपरेशन शुरू होता है 3,513 में 13,513 बंदा मारा गया, और आपके इल्म में है। तो 3 साल खामोश आप क्यों रहे हो? फिर अब आपका मकसद क्या है? देखिए, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर को इन्फॉर्म हो गया ना, ठीक है। जो क्लियर जॉब वो है, डिस्क्रिप्शन है पाकिस्तान में को जिसका काम है देखना, उसको तो इन्फॉर्म कर दिया ना। तो मैं और आप किस इक्वेशन में, मैं कोई मतलब उदा तो नहीं रख रहा था ना, एक चीज़। दूसरी बात, टू बी ऑनेस्ट, मुझे किसी ने कहा नहीं पहले कि आगे इंटरव्यू दो, ठीक है। ये आप हैं, मुर्तज़ा है, आप लोगों की टीम ने मुझे अप्रोच किया और मैंने आके दे दिया इंटरव्यू। अच्छा, मतलब आप हमेशा से चाहते थे बट आपको पता नहीं था? हाँ, मतलब किसी ने अप्रोच ही नहीं किया, तो कोई करता तो मैं पहले भी खड़ा हो जाता। शेर खान नियाज़ी साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप आए हैं, और आप अपनी कमिटमेंट याद रखिएगा। एक ईमेल का आप कह के जा रहे हैं कि एक ईमेल रॉ से मोहम्मद अनवर साहब को आई है जिसमें उनका शुक्रिया अदा किया गया है, और अगले मंगल से, आज मंगल है, अगले मंगल से आप सबूत देना शुरू कर देंगे कि अल्ताफ हुसैन साहब ने उस मीटिंग का कन्फेशन ना दिया और अपोलोजाइज ना किया। जी, बहुत शुक्रिया शेर खान नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारा एक पंडोरास बॉक्स ही खुलता है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला के हवाले से, उनका मौक़िफ़ मालूम करके आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत के हवाले से। नियाज़ी साहब बार बार कह रहे हैं मुत्तहिदा ना कही है, अल्ताफ हुसैन साहब और उनकी टीम कही है, तो उनके हवाले से, और हम उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद उनका इस हवाले से मौक़िफ़ सामने है और हम आपको दे सकें। मोहम्मद अनवर साहब से हमारी टीम की कोशिश है कि रब्ता करें और इस ईमेल के हवाले से आज ही पूछ लें, 7 दिन का इंतजार ना करें, वरना आज से काउंटडाउन शुरू होता है इस प्रोग्राम में। नियाज़ी साहब के लिए भी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए भी 7 दिन बाद मंगल के दिन हम देखते हैं कि नियाज़ी साहब वो सबूत रिलीज करना शुरू करते हैं इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। यानी एक ब्रेक लेते हैं, मज़ीद खबरों पर बात करेंगे। शेर खान नियाज़ी का इंटरव्यू आप सुन रहे थे। एक हफ्ते बाद वो सबूत देना शुरू करेंगे, और जब तक सबूत नहीं देते उनके की हुई बातें बहरहाल इल्जामात हैं, इसलिए हमने सबको लिखा और सबका जवाब मांगने की कोशिश की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बरतानवी हाई कमीशन और रहमान मलिक साहब जो जवाब आए हैं आपके सामने रखते हैं। रहमान मलिक साहब का कहना है कि शहरियार नियाज़ी के हमारे इसी प्रोग्राम में जो दावे किए गए हैं उससे मुतालिक रहमान मलिक साहब का कहना है, जब हमने उनसे रब्ता किया तो उनका मौक़िफ़ है कि शहरियार खान नियाज़ी का दावा बेबुनियाद है, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने कभी भी मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और रॉ के ताल्लुकात पर कोई ब्रीफिंग नहीं दी, और मुझे इस नाम का कोई सिफारतकार याद ही नहीं, यानी कि शहरियार खान नियाज़ी नाम का कोई सिफारतकार याद नहीं। आप बरतानवी हुकूमत से इस दावे की तस्दीक करें, क्योंकि रॉ के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुकात का मामला कभी भी ज़ेर बहस नहीं आया, तो ये सस्ती शोहरत कमाने का तरीका है। मेरा ख्याल है आपको बरतानवी वजारत दाखिला के तर्जुमान से बात करनी चाहिए और इसके बाद मुझसे वजाहत मांगे। ये रहमान मलिक साहब का जवाब है, और ये भी कहना मगर ये शख्स जो प्रोग्राम में बात कर रहा है इसको सिफारती इक़दार का अंदाजा नहीं। रहमान मलिक का मजीद कहना था कि बरतानवी हुकूमत के मौक़िफ़ के बगैर इन दावों की कोई साख नहीं। हमने बरतानवी हाई कमीशन के प्रेस अताशी और तर्जुमान को शहरियार नियाज़ी के दावों के अहम नकात हैं, लेकिन उनका ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। यही सूरत हाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी है। हमने इन तमाम दावों के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रब्ता किया, मौक़िफ़ मालूम किया, एक तफसीली सवालनामा उन्हें भेजा, उनका जवाब भी हमें मौसूल नहीं हुआ। जैसे ही इन दोनों के जवाबात मौसूल होंगे हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और जो बातें शहरियार खान नियाज़ी ने की हैं वो बहुत ज़्यादा चशमकुशा है। इस हवाले से कल भी बात करेंगे और कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। काउंटडाउन शुरू होता है, एक हफ्ते बाद वो हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे सबूत के साथ, उन्होंने वादा किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।